तुझे बोलने या हुसैन अलैहिस्सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सर्वप्रथम उर्दू भाषाते नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ब मनकाफाते इमाम हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা শানে পড়ব। আরেকবার হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া হাসান, জোরে বলেন ইয়া হাসান ইয়া হুসেন ইয়া আলী ইয়া আলী। হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া গাউস ইয়া খাজা সুবহানাল্লাহ। कि तीर का डंका बजाया है अली के लाल ने। जरा हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवाना, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवाना, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवाना खामोश चुपचाप থাকবেন না, সুবহানাল্লাহ বলবেন। कि तीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। तीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। तीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदद या हुसैन मुजतबा। मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदद या करबला का बादशाह या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदद या अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह तेरी सरकार में लता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला
गौसल वाला की महफिल, गौसल वाला की महफिल, गौसल वाला की महफिल, जो भी सजा रहे हैं, जो भी सजा रहे हैं, गौसल वाला की महफिल, गौसल वाला की महफिल, जो भी सजा रहे हैं, जो भी सजा रहे हैं, गौसल वाला की महफिल, सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर, वो तो जगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप चलिए दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, खाके करबल को सजाया है अली के लाल ने। ख्वाब में जो देखा था हज़रत खलीलुल्लाह ने, ख्वाब में जो देखा था हज़रत खलीलुल्लाह ने, ख्वाब सजा कर दिखाया है अली के लाल ने, ख्वाब सजा कर दिखाया है अली के लाल ने, ख्वाब सजा कर दिखाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। थर थराता है ज़माना, थर थराता है ज़माना, मौत ही के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मौतेर কথা শুনলে সব মানুষ ভয় থরথর করতে থাকে, হ্যাঁ কি না বলুন? আরে যারা বলুন, মশালকে বলুন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর পাক সাহেবের আওলাদ কায়রাতুল মালিক ও মুখতার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন সালাম দেয় মদিনা শরীফে, আহা কেঁদে কেঁদে বলছেন, নানা কারবালায় গর্দান কাটাতে যাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জেনে উনি কারবালায় আজকে শহীদ হবেন। আল্লাহু আকবার। দুনিয়ার কোন মানুষ যদি শুনে যে আমি অমুক জায়গা গেলে কতল হয়ে যাব, গাড়ি চাপা পড়ে মরে যাব, দেওয়াল চাপা হয়ে মরে যাব, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে যাব, ও মানুষ আর ও রাস্তা দিয়ে যাবে না, যাবে না। কিন্তু আকা হুসাইন জেনে কারবালাতে আসছেন যে কারবালায় আমি শহীদ হয়ে যাব। আর জোরে বলো না, तो ताईटा के लक्ष्य पर शायर लिखेছেন, थर थराता है ज़माना, थर थराता है ज़माना, मौत ही के नाम से। थर थराता है ज़माना, मौत ही के नाम से। कि थर थराता है ज़माना, थर थराता है ज़माना, मौत ही के नाम से। मौत को सीने लगाया है अली के लाल ने, मौत को सीने लगाया है अली के लाल ने। खाके करबल को सजाया है अली के लाल ने।
दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। कौन कहता हुसैन इब्ने अली प्यासा है। सुभान अल्लाह, अरे कौन कहता हुसैन इब्ने अली प्यासा है। कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासा है। ये कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासा है। अरे पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। आके करबल को सजाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। आके करबल को सजाया है अली के लाल ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। দুটো মিশ্রণ নাতে 5 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে বক্তব্য শুরু করে দেব। হাত উঠে একবার বলুন ইয়া হোসেন, ইয়া হোসেন, বলুন ইয়া হোসেন, মাশাআল্লাহ। নাতে পাকের দুটো মিশ্রণ পড়ে বক্তব্য শুরু করে। একবার করে পাক পড়লেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নূরে মুজাসসাম বাংলা ভাষায় দুটো ইসলাম করছে, আপনাদেরকে বুঝতে সুবিধা হবে। নূরে মুজাসসাম নূরে মুজাসসাম নবীদের ইমাম তোমার পরশান পেয়েছি তোমার দামান, পেয়েছি তোমার দামান। নূরে মুজাসসাম নবীদের ইমাম তোমার পরশান পেয়েছি তোমার দামান, পেয়েছি তোমার দামান। নূরে মুজাসসাম নবীদের ইমাম তোমার পরশান পেয়েছি তোমার দামান। তোমার উপর নাজিল হয়েছে, তোমার উপর নাজিল হয়েছে পবিত্র কুরআন পেয়েছি তোমার দামান। নবী পাকের ইশারায় দুটো সূর্য ওঠে, তাই তো শেরে খোদা আলী নামাজ পড়ে। নবী পাকের ইশারায় দুটো সূর্য ওঠে, হযরত আলী আসরের নামাজ পড়ে। আর নবীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে, নবীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে জমিন ও আসমান পেয়েছি তোমার দামান, পেয়েছি তোমার দামান। নূরে মুজাসসাম নবীদের ইমাম তোমার বড় শান পেয়েছি তোমার দামান, পেয়েছি তোমার দামান, পেয়েছি তোমার দামান। আমি আপনাদের কাছে আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি, এবারে বক্তব্য শুনুন।
नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनलेন, बरकत पाक सुनলেন। इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताआला अन्हु शाने, मौलाना पाक मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताआला अन्हु शाने, इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताआला अन्हु शाने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाने। বক্তব্য শুনুন, কারণ বক্তব্য না শুনলে ঈমান আকীদা মজবুত হবে না। আমি আপনাদের কাছে কোরআনে মুকদ্দাসা থেকে যে আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি খিদিরপুর দরবার শরীফের পীরে তরিকত रहबरे रहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सूफी अलहाज जनाब सैफुद्दीन साहब अल-कादिरी मद्दादिल्लाहुल आली उनारो प्रेजेंटे आयात करीमा पढ़েছি ये माइक्रोफोने जिक्रे हुसैन पाक अलैहि सलातु व सलामेর महफिले आयात करीमा पढ़েছি बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। ये कुरान पाकेर आयात, ये आयत करीमा के अल्लाह पाक बोलছেন, ऐ আমার मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनातेर मालिक व मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उम्मत के नजात देने वाला जन्नत वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, আমি আল্লাহ তোমার বংশধরকে, তোমার পরিবার বর্গকে, তোমার আহলে বায়াতকে আমি আল্লাহ পাক পবিত্র করে দিয়েছি। এ আমার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুররাতাইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে পাক করেছি, তোমার বেটি হযরতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে পাক করেছি, তোমার কলিজার টুকরা দুই নওয়াজা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে আমি আল্লাহ পাক করে দিয়েছি। কুরআন পাক থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল रसूल पाकेर घराना अहले बायत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताआला अन्हुम रिदवानुल्लाहि ताआला अलैहिम अजमाइन, আল্লাহ জিনাদের পাকি বয়ান কোরআন পাকে করেছেন। বর্তমান যুগে ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলীগী লামাজাবি বেঈমান কাফের শয়তান দলের কিছু মোল্লা, কিছু কাট মোল্লা মুল্লি বের হয়েছে। এরা বলছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়াতের কবরে হিসাব হবে। নাউযুবিল্লাহ মাযাল্লাহ, একটার পর একটা দলিল দেব আহলে বায়াতকে मोहब्बत करने वाले कान खुले सुनो, ईमान ताजा হবে, আকিদা মজবুত হবে, জান্নাত ঠিকানা হয়ে যাবে। বলো আরে আহলে বায়াতের গোলামি দুনিয়ার ইনসান তো করবে করবে, আহলে বায়াতের গোলামি ফেরেশতাদের সরদার জিবরিল আমিন এসে আহলে বায়াতের গোলামি করেছে। আহলে বায়াতের খানদানের রাখুল হুসাইন अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लामेर बादशाह दिन के बचाने वाला नवासे रसूल सैयद शुहदा मां फातिमा रदियल्लाहु ताआला अन्हा बगीचार फूल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताआला अन्हु इमाम हुसैन पाक अलैहिस सालामेर खिदमत जिब्रील आमीन सिदराতুল মুনতাহা থেকে দুনিয়াতে সে खिदमत করে দিয়েছে। একটার পর একটা দলিল দেব, শুনবেন তো? শুনবেন। ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলীগী জামাতের কিছু কাঠমোল্লা বের হয়েছে, কিছু ইয়ং ছেলে আরবে যাচ্ছে কাজে, কেউ যাচ্ছে দর্জির কাজে, কেউ যাচ্ছে জরির কাজে, আর কিছু দালাল রয়েছে। দালালেরা গরিব ছেলের কাছে লুটে নেয়, যেতে খরচা হয় 40,000 নয় 1,20,000। ये दलाल गुलो दलाली करे आरबे पाठाय और आरब देश
দেশটা পুরো ওয়াহাবি হুকুমত চলে, খারেজিদের হুকুমত চলে। ওরা ওখানে নবী ওলি আহলে বায়াত কাউকে মানে না, কারণ পৃথিবীর মধ্যে আরবের লোক হবে নিকৃষ্ট, এটা একটা কিয়ামতের আলামত। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাদিসে পাকের মধ্যে বলেন, এ আমার সাহাবারা শুনে রেখে যাও, আমি যে দেশে ইসলাম প্রচার করেছি এই দেশের লোকেরা ইসলামের দুশমন হবে, আমার দুশমন হবে। এরা ইহুদি খ্রিস্টানকে বন্ধু বানাবে, এরা মুসলমানদের ক্ষতি করবে। তখন জেনে নেবে কিয়ামত নিকটে চলে এসেছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তা হয়ে গিয়েছে, বাস্তব প্রমাণ হয়ে গেছে। কারণ যখন বুশের সঙ্গে সাদ্দামের লড়াই হয়, প্রথম লড়াই হয়েছিল জর্জ বুশের সাথে সাদ্দামের, আমেরিকা ভার্সেস ইরাকের। আমেরিকা আরবের ওয়াহাবি কুত্তা কাফেরগুলোকে বলল জায়গা দিতে হবে। আরবের ওয়াহাবি কুত্তা, এই ওয়াহাবিদের সম্পর্কে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরবের লোকেরা হবে বিশ্বের মধ্যে নিকৃষ্ট, ওরা হবে ওয়াহাবি। সহিহ বুখারী জিলদে আউয়াল কিতাবুল ঈমানের মধ্যে হাদিসে পাক লেখা আছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই আরবের লোকেরা হবে আমার দুশমন, আমার আহলে বায়াতের দুশমন, আমার ইসলামের দুশমন হবে। ওরা ইহুদি খ্রিস্টানকে বন্ধু বানাবে। তখন জানবে কিয়ামত নিকটে আছে। মুসলমানও সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে যখন বুশের লড়াই হয়, বুশ বলল আরবের ওয়াহাবি সরকারকে, ফাহাদকে বলল ফাহাদ, ইরাকের মুসলমানকে মারার জন্য জায়গা দিতে হবে। তো ওয়াহাবিরা জায়গা দিয়ে সাদ্দামের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়েছিল। সাদ্দাম হোসেন আরবের ওয়াহাবি লিডার ফাহাদকে বলেছিল, ইয়ে ফাহাদ, আমি পাকা বেঈমান আছিস, আরে তোরা তো কাফের আছিস, আরবের লোকেরা কাফের হবে, তারা বেঈমান হবে, পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট হবে। এই কথা তো আজ থেকে 1400 বছর আগে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে বলে গিয়েছে। তোরাই সেই ওয়াহাবি জাত, তোরাই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন, তোরাই ইসলামের দুশমন। হা হা হা, আমেরিকাকে জায়গা দিয়ে দে, তবে আমি সাদ্দাম হোসেন মাথা নত করব না, কারণ আমি সাদ্দাম হুসাইনি আছি, আমার নামের শেষে হুসাইন আছে। আমার আগা হুসাইন কারবালার বুকে 1400 বছর আগে বলেছিল, ये दीन लश्कर के हुसैन सर के पास आता है, मगर सर कहां से बनाएंगे, আমি বলি হুকেদের নামে নজরে আমারও নাম সাদ্দাম হুসাইন। আমি বাতিলের কাছে মাথা নত করব না, সাদ্দাম ফাঁসির মঞ্চে চড়ে দেব। দুনিয়ার কোন লোক দেখিয়ে কেনা যায় না, টাকা সোনা লোক দেখিয়ে কেনা যায় না। তার কারণ একটা শায়ের আগে পড়েছেন, मैं तो बिक चुका हूँ, मैं तो बिक चुका हूँ बाज़ार मुस्तफा में, बाज़ार मुस्तफा में मैं तो बिक चुका हूँ बाज़ार मुस्तफा में, बाज़ार मुस्तफा
কিছু দালাল আছে, ये দালালেরা আরবে ওমানে কাতারে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছেলেদেরকে পাঠায়, সেখানে ওয়াহাবি বানানোর প্রচেষ্টা, আর ছেলেরা জীবিকা অন্বেষণের জন্য চলে যায়, আর ওয়াহাবি মোল্লাদের কাঠমোল্লাদের চক্করে পড়ে তারা উল্টা পাল্টা চা দোকানে হাটে বাজারে গন্ধ গন্ধ আকীদার কথা বলে, কুফরি কুফরি আকীদার কথা বলে। বলে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইনারও কবরেতে হিসাব হবে। মুসলমানের এটা কুফরি কথা, এটা মিথ্যা কথা, এটা ভ্রান্ত কথা। খোদার কসম, মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কবর মুবারকে কোনো হিসাব হবে না। মুখে বললে হবে না, দালাইল শোনো। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আমরা বারেলি কাদেরি চিশতি, আমরা ওলি আল্লাহর মাননে वाला, আমরা বিনা দলিলে কথা বলি না। জোরে বলো, মশাকে বলো। কিতাবের নাম তাফসীরে রুহুল বায়ান, জিলদে 100 কিয়া খন্ডের মধ্যে লেখা আছে, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তুলে ধরেছেন, মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল শরীফের একদিন আগের ঘটনা। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফজরের নামাজের পর ইমাম হাসান হোসেনকে কাছে ডাকলেন। ইমাম হাসান পাকের কপালে চুমা খাই, গালে চুমা খাই, পেশানিতে চুমা খাই গো। ইমাম হোসেন পাকের পুরা গাল মোবারকে, মাথা মোবারকে চুমা খায়, আর মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কাঁদতে থাকে ডুকরে ডুকরে, আস্তে আস্তে ঝরঝর করে কাঁদে আর নিঃশ্বাস ফেলে। শেরে খোদা মাওলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ও নবী পাকের কলিজার টুকরা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এমন করে প্যার করতে করতে কোনদিন কাঁদো না, আজকে কেন কাঁদছো বলে দাও। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে, কাল থেকে আমার হাসান হুসাইনকে আমি আদর করতে পারবো না, আমি ইন্তেকাল করে যাব। এই জন্য আমি হাসান হুসাইনকে আমি বাচ্চা বেলায় ছোটবেলায় আদর করে শেষ সিরিয়ারটুকু আমি করে দিই। হযরত যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা আলাইহিস সালাতু তাসলিমা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রাণের বেটি ছিলেন, প্রাণের বেটি আছেন। উনিও কাঁদছিলেন, আমি এত কাঁদছেন কেন? মা তুমি বুঝতে পারবে না। বেটিকে বড় প্যার করতে লাগলেন, और माँ फातिमा রাদিয়াল্লাহু তাআলা बेटी के नसीहत वसीयत करते लगलन। बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अलैहिस्सलातु तस्लीमा, प्यारी बेटी তোমার ভাই হোসেন পাক আলাইহিস সালাম যখন কারবালায় যাবে, তুমিও যাবে কারবালায়, আর তোমার সঙ্গে তোমার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা থাকবে, তাদেরকে কারবালায় কুরবানি দিয়ে দেবে। ইমাম হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথায় তেল দিয়ে সিটি করে দেয় গো। নিজের বেটি হযরত যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথায় তেল দিয়ে সিটি করে দেয়। আল্লাহু আকবার। হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর যেন পাহাড়ের মতো বোঝা চেপে গেল। মাওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু
রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঝরঝর করে কাঁদছেন। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাওলানা মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমঝায় বুঝায়, ও আমার সরদার, ও আমার মাথার তাজ আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আপনি এমন করে কাঁদবেন না। আপনি যদি কাঁদেন আমার হাসান হুসাইনকে কে সামলাবে, আমার সাইনাবকে কে সামলাবে? আলী, আমি যতদিন ছিলাম বাহায়াতে তোমার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা নিষেধ ছিল। আমি কালকে ইন্তেকাল করে যাব, তোমাকে ইজাজত দিচ্ছি, অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আবার অন্য নারীকে বিবাহ করতে লাগবে। কিন্তু আলী শোনো, আমার সরকার গো, তোমার সঙ্গে আমি সংসার করতে করতে যদি কোনো গুস্তাখি করি আমায় মাফ করে দেবে। মাওলানা আলী পাককে দেখে বলতে লাগলো, ও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা বেটি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, শোনো শোনো শোনো, আমি আলী পাক তোমাকে কোনোদিন তিন বেলা পেট ভরে খাবার দিতে পারি না, ভালো কাপড় পরিয়ে দিতে পারি না। তুমি সংসার জীবনে আমার কাছে যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, তুমি আমায় মাফ করে দিও। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের স্বামীর কদম মোবারক চুমে মাফ করে দিলেন। তারপর মাওলানা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলার পেশানি মোবারককে চুমা দিয়ে মাফ করে দিলেন। তারপর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, ও আলী, মুশকিল কুশা হায়দার কাররার রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আমার একটা নসিহত আপনি শুনে নিন। আমি মাগরিবের নামাজের পরে কালকে আমি সাজদায় পড়ে যাব, রুম বন্ধ থাকবে, আপনি রুমেতে আসবেন না কিছুক্ষণ, তারপর আপনি রুমেতে থাকবেন। আর আলী গো, আমার হাসান হোসেনকে জাইনাবকে কোনোদিন কষ্ট দেবে না। পরদিন মাগরিবের নামাজের পর মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাজদায় পড়ে কাঁদছেন। জোরসে বলো, সাজদায় পড়ে কাঁদছেন। ইয়া আহলে বায়াতের দুশমন ও হাবিবে নবী তাবলিগি জামাত, আহলে খবিশ কাফের দল কান খুলেছে। মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাজদায় পড়ে কাঁদছেন, ওনার কান্নাতে আল্লাহর আরশ হিলে যাচ্ছে। আল্লাহ নিজে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলছেন, ও ফাতেমা, তোমার আমি আল্লাহ তোমায় বলছি, তুমি এমন করে কাঁদিও না, তোমার কান্নাতে আমার আরশ হিলে যাচ্ছে। আর যদি কাঁদো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি হযরত সাইয়্যিদাতুন নিসা ফাতেমা আস-সাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তুমি যদি আরো কাঁদো, আমি আল্লাহ আমার আরশ আজকে মদিনাতে নেমে যাবে। বলো ফাতেমা, তুমি আমার কাছে কি নিতে চাও? যা নিতে চাইবে আমি আল্লাহ তাই দিয়ে দেব। আরে বলো না, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, আল্লাহ, আমি হোশ সম্ভালার পরে, আমার জ্ঞান আসার পরে দুনিয়ার কোন পুরুষকে আমার চোখে দেখি না, আর কোন পুরুষ আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোবারক দেখে না। কিন্তু আল্লাহ, কিছুক্ষণ পর আমি ইন্তেকাল করব, আমার রূহকে পরওয়াজ করার জন্য, আমার জানকে কবজ করার জন্য মালিকুল মউত ফেরেশতা আছে। আজরাইল আলাইহিস সালাম, ইসরাইল আলাইহিস সালাম এসে আমার জান কবজ করবে। ও আজরাইল ফেরেশতা আমাকে দেখে নেবে, এই জন্য আমি কাঁদছি। আল্লাহ, আমার জান কবজ করার যদি অন্য উপায় থাকে, এইভাবে তুমি কবজ করে দাও। রব্বুল আলামিন বলে, হে ফাতেমা, আমি আল্লাহ নিজে তোমার জানকে কবজ করব। জোরসে বলো, নিচে বলো। কিতাবের নাম তাফসীরে রুহুল বায়ান, তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে লেখা আছে, আল্লামা ইসমাইল হাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা কিতাবের মধ্যে লিখছেন,
তাহলে আল্লাহর ওলি ইসমাঈল হাক্কি রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কথা মানবেন না এই ওয়াহাবি আহমদাবি আহলে হাদিস কাফের মুমিনের কথা মানবেন? আল্লাহর বলেন না আর যারা বলুন আল্লাহর ওলিদের কথা মানবেন না কাফেরদের কথা মানবেন? বলে বলুন কাফের কথা মানবেন? চুপচাপ করো হুসাইনের মুসলমান ভয় লাগছে? আমি বিশ্বে কোন বাতিলকে ভয় করি না। আজ আমি প্রোগ্রাম লাইনে 30 বছর আছি। আমাকে বহু মানুষ ধমক দেয় কলকাতায় তোকে মার্ডার করবো। আমি বলি কলকাতায় কোন জায়গায় যেতে হবে রে বেটা, আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি। খিদিরপুরের শাহনামাজ হোটেলে আমি খেতে বসেছি, মিডিয়া বৈঠকতলায় জলসাবে সন্টু হাজির ওখানে ফোন আসছে তোকে মার্ডার করবো। বলি কোথা থেকে বলছিস? বলে বেটিয়া বুড়ির বটতলা থেকে বলছি। বলি তোর বাপ যদি তোকে জন্ম দেয় তাহলে তুই শোন, আমি বটতলাতে জলসা করবো, তুই চলায়। তোর কত গুলি পিস্তলের দম আছে? ফোন সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিয়েছে। होटल मालिक हिंदुस्तानी बोले कौन बोल रहा था? मौलाना साहब आपको मर्डर करने का धमकी दे रहा था। बोलिए तो उसको आने के लिए यहाँ। मुसलमानों, हुसैन दीवाना हुसैन पाकेर गोलाम कोनो दिन विश्व ताकत के भय करे ना। हम हुसैनी हैं, हुसैन के दीवाना आगे पीछे मचा के बोलो या हुसैन। खामोश को बैठते रहता है, बोलना क्यों नहीं आता है? हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, दुनिया से नहीं डरते। हम हुसैनी हैं, दुनिया से नहीं डरते। अल्लाह के बोली अल्लाह আমি হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মহব্বত নিয়ে যেন কবরে চলে যাই আল্লাহ, ওনার নামে জিকির করতে করতে যেন আমার মওত হয় আল্লাহ বলে। हम हुसैनी हैं, दुनिया से नहीं डरते। हम हुसैनी हैं, दुनिया से नहीं डरते। मिलते हैं मजा हमको जाने मिलते हैं मजा हमको। तफसीरे जोल बयाনের মধ্যে লেখা আছে, এখন বুঝা গেল যে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে কোনো ফেরেশতা আসতে পারে না। তাহলে ওনার কবরে মুনকার নাকির ফেরেশতা কেমন করে যেতে পারে? তাই তো হযরত আসিমুল বরকত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত ইশক ও মোহব্বত হামি আহলে সুন্নাত আশশাহ ইমাম আহমদ রাজা খান আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলার ছোট ভাই মাওলানা হাসান রাজা খান আহলে বায়াতের শানে সুন্দর ভাবে লিখেছে যে जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आमीन जाते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आमीन जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं परेशानी अहले फरिश्ता में सरदार जिब्रील आमीन আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘরে বিনা অনুমতিতে যেতে পারতেন। তাহলে ওনার কবরে মুনকার নাকির যে সওয়াল করতে পারে? না। বলে বলুন না, বলুন না। ওই হাবি দেবন্দি নামাজি আহলে কবির আহলে হাদিস পড়ে ওরা ওসালে ওরা আহলে কবির। আবে নাদান তোদের কবরে ফেরেশতা গিয়ে ডান্ডা দিয়ে মারতে মারতে তোদের সুয়ারের আকৃতি করে তোদের গলায় গিটির বেঁধে জাহান্নামে ফেলবে। আরে বলে আহলে বায়াতের দিবানা আমাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের দ্বারা গলায় মালা পরিয়ে জান্নাতে কারণ হাদিসে পাকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মাম্মা তাআলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা শাহীদা ওয়া মাম্মা তাআলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা কাফিরা ওয়া মাম্মা তাআলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা আহলে সুন্নাতুল জামাত ওয়া মাতা আনা হুব্বি আলি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশশারাহু মালিকাল মাউত সুম্মা মুনকারুন ওয়া নাকির। হাদিসে পাকে বলেন যারা আমার আহলে বায়াতকে মহব্বত করে ইন্তেকাল করবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদেরকে শহীদের দরজা আতা করবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে কাফের করে দেবে, তারা কাফের হয়ে ইন্তেকাল করবে। আর হাদিসের পাকের মধ্যে বলা হয়েছে যারা আহলে বায়াতকে মহব্বত করবে মালিকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাম তাদের জানকে কবজ করার আগে বলবে ওরে আল্লাহর বান্দা তুই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়াতকে মহব্বত করছিস, এই জন্য তোকে জান্নাতের শুভ সংবাদ শোনাই। তারপর তোর জানকে আরামের সাথে কবজ করে দি। তারপর ওই বান্দাকে যখন কবরে শোয়ানো হবে মুনকার নাকির তার কবরে সবাই জবাব করবে না, মুনকার নাকির তাকে কবরে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেবে। আর হাদিসে পাকে আছে যারা আহলে বায়াতকে মহব্বত করবে তারা গোমরাহ হবে না, তারা আহলে সুন্নাতুল জামাতের অন্তর্ভুক্ত সুন্নি মুসলমান হয়ে ইন্তেকাল করবে। আহলে বায়াতের কথা মুসলমান নয় জিহাদ আল বিদাহের ময়দানে 60,000 সাহাবীর সভাতে মতান্তরে 90,000 সাহাবীর উপস্থিতিতে মতান্তরে 1,20,000 সাহাবীর মেহফিলে নবী আমার বলেন এ আমার সাহাবী তোমরা শোনো, আগামী বছর আমি ইন্তেকাল করে যাব, তোমাদের সঙ্গে আমার হজ হবে না। আমি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করার পূর্বে তোমাদেরকে আমার কত প্রিয় বস্তু রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন প্রথম আল্লাহর কালাম কোরআন পাক রেখে যাচ্ছে ওয়াসানি উযাক্কিরুকুম আল্লাহ ফি আহলি বাইতি উযাক্কিরুকুম আল্লাহ ফি আহলি বাইতি। আর কি আমার প্যারা বস্তু আমার আহলে বায়াতকে তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছে, আমার আলীকে রেখে যাচ্ছে, আমার ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রেখে যাচ্ছে, আমার হাসান হুসাইনকে রেখে যাচ্ছে। এই প্যারা বস্তুকে তোমরা মজবুত করে ধরে থাকলে কোনদিন গোমরাহ হবে না, জান্নাত হবে তোমাদের ঠিকানা। আহলে বায়াতের প্রেমে যারা পাগল হয়েছে, আহলে বায়াতের ইশকে যারা দিওয়ানা হয়েছে, খোদার কসম জান্নাতের তারা হকদার হয়েছে। আহলে বায়াতের ইশকে যারা ভালা হয়েছে, আহলে বায়াতের ইশকে যারা ভালা হয়েছে, জান্নাতের হকদার তারাই তো হয়েছে। আলী ফাতেমা হাসান হোসেন, আলী ফাতেমা হাসান হোসেন ইনারা আহলে বায়াত, ইনাদের সাথে দুশমনি করলে পাবে না জান্নাত। আলী ফাতেমা হাসান হোসেন, আলী ফাতেমা হাসান হোসেন ইনারা আহলে বায়াত, ইনাদের সাথে দুশমনি রাখলে পাবে না জান্নাত। কঠিন দিনের হাসরে, কঠিন দিনে রোজ হাসরে তারা চোখে
বাইয়াতের ইশকে যারা ফানা হয়েছে বাইয়াতের ইশকে যারা ফানা হয়েছে জান্নাতের ওই হকদার তারাই তো হয়েছে নিজেদেরকে আগে হাদিস বলে কিন্তু ইমান কাফেরদের দলে আপনারা যাবেন না আমরা কোরআন মানি আমি জাহান্নামে কুত্তার বাচ্চা কুত্তার আসল কোরআন যদি মানিস তো কোরআন পাকে আল্লাহ আহলে বায়াতের জিকির করেছে আল্লাহ মাওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে মহব্বত করতে বলেছে আল্লাহ মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে তাজিম করতে বলেছে আল্লাহ হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে মহব্বত করতে বলেছে আল্লাহ কোরআন পাকে বলেন লা আসালুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মুআতারা ফিল কুরবা আল্লাহ বলে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি তোমার উম্মতীদেরকে বলে দাও তারা যেন তোমার দয়াকে মহব্বত করে তোমার আলীকে মহব্বত করে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে তাজিম করে হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে মহব্বত করে নবী আমার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-বিদা হজের প্রান্তে ময়দানে লক্ষাধিক সাহাবীর নিকটে দাঁড়িয়ে আইনাল হাসান ওয়াল হুসাইন ইবনে আলী কোথায় হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা মওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্যারা সন্তান দুই ভাই দৌড়ে এলেন لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم প্রেজেন্ট হয়েছে উপস্থিত হয়েছে আপনি বলুন ভাই হাজার তুমি ডান হাত লম্বা করো কায়নাতের মালিক মুখতার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর হাত মোবারককে ডান হাত মোবারক দ্বারা ধরলেন আর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর ডান হাত মোবারককে বাঁ হাত মোবারক দ্বারা ধরলেন তারপর লক্ষাধিক সাহাবীর নিকটে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার সাহাবা বড় বড় আমি কাদের পবিত্র হাত মোবারক দুটো ধরেছি সাইয়েদনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই দুটো আপনার প্যারা নওয়াসা মাওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্যারা কলিজার টুকরা মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নয়ন তারার দুই হাত মোবারক ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই দুই বাচ্চা আপনার কলিজার টুকরা নওয়াসার হাত মোবারক উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই বাচ্চার হাত মোবারক আপনার নওয়াসার পবিত্র হাত মোবারক সাহাবায়ে কেরামরা কিভাবে বলতে লাগলেন জয়ধ্বনিতে ইন্দ্রনী আমার সাহেব মুস্তাফা ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত মোবারক নবী
নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা ঠিকই বলেছো কিন্তু শুনো এই দুই বাচ্চার হাত মোবারকের কি মর্যাদা এদের কি রুতবা এদের মা বাপের কি মর্যাদা আর এদেরকে মহব্বত করলে কি কাজ হবে শুনে নাও এই বলে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি সাহাবীর নিকটে বললেন মান আল্লাহ জানে তোমরা যারা আমার এই দুই নওয়াসাকে মহব্বত করবে আল্লাহ আবাহুমা এদের পিতা হযরত মাওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে মহব্বত করবে উম্মুহুমা এদের মা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে মহব্বত করবে ওয়ে ফিরদাউসে কিয়ামুল কিয়ামা আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাথে রাখবো তারা জান্নাতে আমার পাশাপাশি থাকবে अहले बैतेर प्रेमे जारा दीवाना होयेछे अहले बैतेर प्रेमे जारा दीवाना होयेछे জান্নাতের ওই হকদার তারাই তো হয়েছে জান্নাতের ওই হকদার তারাই তো হয়েছে আলী ফাতেমা হাসান হোসেন ইনারা আহলে বায়াত ইনাদের দুশমনি করলে পাবে না জান্নাত রোজ হাসরের কঠিন দিনে রোজ হাসরের কঠিন দিনে তারা জ্বলবে দোজখে আহলে বায়াতের প্রেমে যারা ফানা হয়েছে দরুদে পাক আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মাওলানা আল্লাহ দরুদে পাক मौला अली की शान एक मिसरा पढ़ सुन लो मौला 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 अली का आन और शान है हुसैन मौला अली का आन और शान है हुसैन मौला अली का आन और शान है हुसैन सरकार कह रहे मेरी जान है हुसैन सरकार कह रहे मेरी जान है हुसैन सरकार कह रहे मेरी जान है हुसैन मौला अली का आन और शान है हुसैन सरकार कह रहे मेरी जान है हुसैन बोलो या हुसैन या हुसैन एक बार बोल के क्यों खामोश रहते हैं बार बार बोलो या दो जहां का
জাহানের বাদশা মদিনার বাদশা দো জাহানের বাদশা নো ফাতে করে জয়ধ্বনি নো ফাতে করে জয়ধ্বনি নো ফাতে করে গলার হার নো ফাতে করে জয়ধ্বনি দো জাহানের বাদশা মদিনার বাদশা ইসলামের ডঙ্কা মদিনার বাদশা দো জাহানের বাদশা দো জাহানের বাদশা মদিনার বাদশা ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন ইয়া মুমিনের কাবা মুমিনের কাবা শাহাদাতের কাবা মুমিনের কাবা শাহাদাতের কাবা মুস্তাফার প্যারা আলীর প্যারা ফাতেমার দুলারা আল্লাহর প্যারা ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইসলাম के आलम को उठा या हुसैन ने इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने क्या चीज है नमाज क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने सजदे में अपने सर को कटा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन আহলে বায়াতের মহব্বত সম্পর্কে আপনাদেরকে বলছি তাহলে বোঝা গেল যাদের ভ্রান্ত আকীদা কে আহলে বায়াতের হিসাব নিকাশ হবে এটা হচ্ছে কুফরি কথা গলত কথা আহলে বায়াত পাক আহলে বায়াতের কোনো গুনাহ নাই আমাদের কাছে মসলা শোনার আমি বিনা ডকুমেন্টসে কথা বলি না আমি আহলে সুন্নাতুল জামাতের কাদেরি বরেলি আলেম নিজেকে আলেম বলতে নাই আমি ফকির ওলি আল্লাহ দরবারের কুত্তা খাস করে বড় পীর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারের কুত্তা গৌসে পাক শাহনশাহ আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারের কুত্তা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে বলে আমাদের কান্ধা দুই স্তম্ভে কেরামান কাতিবিল ফেরেশতা আছে আহলে বায়াতের কান্ধাতে কোনো ফেরেশতা নাই আহলে বায়াতের পায়ের তলায় ফেরেশতারা রয়েছে আহলে বায়াতের কান্ধা মোবারকে চড়ার কারো ক্ষমতা নাই संदनी नूरे ज़रिया दाता महिउद्दीन दरवेश महिउद्दीन सैयदना हसानी हुसैनी जिलानी गिलानी अबू मुहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताआला उनारो कंधा मुबारके कोनो फरिश्ता থাকে না গৌসে পাকের কদম মুবারকের নিচে সব নিজের গুরদান রয়েছে
ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুম রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহিরাকুম তাতহীরা। আল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়াতে পাক করে দিয়েছে গো। নবী আমার বলেন আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুনিয়ায় এক ব্যক্তির জন্য আলী গো, দুনিয়ায় চার ব্যক্তির জন্য কোন পবিত্রতা নাই, সেটা হচ্ছে আলী, তুমি হবে না হাসান ও হুসাইন। বলো মিশেলকে বলো, জিয়াকে বলো, মুসলমান আপনারা মৌলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা দিওয়ানাকে দিওয়ানা নয়। বলুন মিশেলকে বলুন, জিয়াকে বলুন। কিতাবের নাম শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, রাইটার মুসান্নিফ লেখকের নাম মৌলানা আব্দুর রহমান জামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা। ওনার কিতাব থেকে আমি বয়ান করছি, শুনুন। মৌলানা আব্দুর রহমান জামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি ইরানের মানুষ। মৌলানা আব্দুর রহমান জামি এত বড় আশিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, উনি যখনই মদিনা শরীফ জিয়ারতে যেতেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিমকে বলতেন, খাদিম আব্দুর রহমান জামিকে দূরে রাখো, আমার মাজার শরীফের নিকটে আসতে দিও না। এখন তো ওয়াহাবিদের হুকুমত চলছে আরবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আরব দেশটায় আমি ইসলাম প্রচার করেছি, যে দেশে আমি ইসলাম প্রচার করেছি, যে দেশের মাটিতে আমার উপরে আল্লাহ কোরআন পাক নাজিল করেছে, যে দেশে আমি আমার হাদিস পাকের বাণী দিয়েছি, যে দেশে আমি আমার সুন্নতের বার্তা দিয়েছি, 1400 হিজরির পরে এই দেশের লোকেরাই হবে আমার সুন্নতের দুশমন, কোরআন পাকের দুশমন, এবং আমার দুশমন হবে এই দেশে আমাদের লোকেরা। তখন জানবে আমার উম্মত পৃথিবীতে কিয়ামত নিকটে এসেছে। এখন কিছু কাঠমোল্লা তারা হজে যায়, বেঈমান কাফের হয়ে ফিরে আসে, আর কিছু ইয়ং ছেলে পেট চালানোর জন্য দালালদের চক্রে পড়ে আরব যায়, ওমান যায়, কাতার যায়। তারা দেখে এসে বলে, তোমরা যে ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়ছো তো আরবে পড়া হয় না। শোনো শোনো ওরে নাদান ছেলে, পেটের দায়ে কাজ করতে গিয়েছিস, তুই কোরআন হাদিস কিছু বুঝতে পারবি না। আরবের লোকেদের ক্যারেক্টার ওই রকম হবে। আমার গায়েবের খবর জেনে ওয়ালা নবী 1400 বছর আগে বলে দিয়েছে। ওই ছেলেদেরকে বলবেন আরবে মামুনা দিয়েছে, কথা বলা যাবে না। আরবে অসভ্য ঘর তৈরি হয়েছে, তারা তাহলে ঘরে অসভ্য ঘর বানা। আরবে বার তৈরি হয়ে গেছে মদ খায়, তো তোরা মদ খা। যদি আরবের লোককে তারা দলিল বলে মানিস, আরবের লোকেরা জেনা করতে আসে, ইন্ডিয়ার মেয়েকে কিনে নিয়ে যায়, সমাজ ব্যবহার করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মেয়েকে আবার ফেরত করে দেয়। তো তোরাও তাহলে মেয়ে কিনে জেনা কর। এ বেঈমান ওয়াহাবি দেওবন্দি নামাজাবি কাফেরদের ছেলেদের কথা এগুলো। আমি ওদেরকে হাজার বার চ্যালেঞ্জ করি, মহিলারে আই মুনাজারা করে তাদেরকে কাফের প্রমাণ করে দেব, ওরা তো গর্দান দিয়ে দেব। ময়দানে আসার ওদের দাম নাই, কারণ আমরা হুসাইনি। ওরা ইয়েজিদি কি করে আসতে পারে? ইমাম হোসেন পাক আলাইহিস সালাম বারবার বলেছিল, তোরা একবার ইয়েজিদের কাছে আমায় পৌঁছে দে, আমি ইয়েজিদের সাথে বোঝাপড়া করে নেবো, কারো দম নাই যে আগে আসবো। না করে চতুর্দিকে তীর মারতে লাগলো। একা মোকাবিলা করার কারো লাভ নাই, কারো হিম্মত নাই। এই জন্য একটা শায়ের উঠে পড়েছে, চারো তরফ সে দুশ্মন তীর চলা রহে हैं, चारों तरफ से दुश्मन तीर चला रहे हैं, हुस्न करम है तेरा अब तक संभल रहे अलैहिस्सलाम मानने वाला। सुन्नी नौजवानों, मौलाना अब्दुर रहमान जमी এত বড় আশিক রাসূল ছিলেন।
খাদিমকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আব্দুর রহমান জামিকে আমার মাজার শরীফ থেকে দূরে রাখো। খাদিম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর গো, আব্দুর রহমান জামিকে কেন দূরে রাখবো একটু বলে দেন। বলে, শোনো, আব্দুর রহমান জামি আমার এত বড় আশিক, যদি আমার মাজার পাকের নিকটে এসে আমার রওজা পাকের চাদর মোবারকের জালি ধরে একবার বলে দেয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আমি সামনের বারও দেখবো, এখনই মাজার পাক থেকে উঠতে হবে, আমি ওর কথাকে ফেলতে পারবো না, আর আমি যদি উঠে পড়ি আল্লাহ আজকে কিয়ামত করে দেবে। ওই এত বড় আশিকের রাসূল মওলানা আব্দুর রহমান জামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কিতাবে শাওয়াহিদুন নবুওয়াত কিতাবে লেখা আছে, সালে একজন বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন, তিনি ঘুমিয়েছেন, ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন যে কিয়ামত হয়ে গেছে, স্বপ্নে দেখছেন। আর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নালার উম্মতকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাচ্ছে। বলো সুবহানাল্লাহ, আমাকে বলো खुदा जाने कैसा है मेहमानी, बहादुर पियासों का कहे बंद है पानी, मुकद्दर में पीना है कौसर का पानी, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया मुझे वालों मुसाफिर न समझो, नया नहीं हूँ बुलाए गए हो। मालिक आका हुसैन पानी पान कराচ্ছেন। হযরত সালেহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কাছে গিয়ে পানি চাইছে, আমিও পানি পান করব। আকা হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পানি দেন, পানি পান করব। দয়ার নবী নূরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্যারা নামাজের নাম মোবারক ধরে বললেন, প্যারে হাসান, প্যারে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, এই সালেহকে তোমরা পানি দিও না। হযরত সালেহ বয়ান দেয়, আমি স্বপ্নে স্বপ্নে দৌড়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর গো, আমার কি গলতি হয়েছে, আমার কি গুনাহ হয়েছে, আমি হাউজে কাউসারের পানি থেকে বিরত থাকবো। দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সালেহ, তোমার গ্রামে একজন খারেজি আছে, আমার আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে গালি দেয়, তুমি তার কোনো বিরোধিতা করো না, যার কারণে তোমাকে হাউজে কাউসারের পানি দেওয়া হবে না। আলীকে দিওয়ানো কি দাঁড়িয়ে বলো, सुन्नी होगी हर गली, सुन्नी होगी हर गली, नारा लगाओ अली अली। अली पाके जरा जिक्र करो तो, अली 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 मुश्किल शाहिदा करार रज़ियल्लाहु ताला बोलो, अली 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 अली। मेरा ये खबर अली रज़ियल्लाहु ताला की शान है,
मेरा ही काम करम कि सुन्नियों की हर गली नारा लगाओ अली अली, सुन्नियों की हर गली नारा लगाओ अली 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 मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुन्नियों की हर गली नारा लगाओ अली अली, सुन्नियों की हर गली नारा लगाओ अली 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 का जो गुलाम हुआ खुदा का वो वली हुआ, अली का जो गुलाम हुआ खुदा का वो वली हुआ, अली का जो गुलाम हुआ खुदा का वो वली हुआ, अली का जो गुलाम हुआ खुदा का वो वली हुआ, अली का जो गुलाम हुआ खुदा का वो वली हुआ, वली हुआ वो जन्नती अली 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 मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह हज़रत साले वाली या रसूल अल्लाह बुजुर्गो ওই খারেজিকে কি করতে হবে আপনি বলে দেন। খারেজিরা মওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর দুশমন, তাহলে বায়াতের দুশমন। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতে হবে আপনি বলে দিন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমাকে আমি একটা তলোয়ার দিচ্ছি, ওই ব্যক্তির গর্দানকে চিতা করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সাল্লাল্লাহু আলাইহি তলোয়ার নিল, ওই ব্যক্তি ঘরে গেল, ওই ব্যক্তি ঘরেতে গিয়ে তলোয়ার নিয়ে তার গর্দানে মারল, তার মাথাকে একদিকে কেটে ফেলে দিল, দেহ একদিকে পড়ে রয়ে গেল। আর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ঘুম ভেঙে গেল, ঘুম থেকে দেখছে হাতে তলোয়ার রয়েছে, আর গ্রামে হইছে রাতের বেলা পড়ে গিয়েছে। কারণ মুসলমান আমরা যে স্বপ্ন দেখি অনেক কিছু, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি কলকাতায় যাচ্ছি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি দিল্লিতে যাচ্ছি, ঘুম ভাঙানোর পর দেখি কিন্তু বিছানায় রয়েছে দিল্লি কলকাতা নয়, কিন্তু হাদিসে পাকে রয়েছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে যে যা অবস্থায় দেখবে বাস্তব সেটাই হয়। হাতে তলোয়ার গ্রামে হইচই পড়ে গিয়েছে, ওই গ্রামে খারেজি শয়তান কাফের যে মওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে গালি দিত, ওকে কে কতল করে তার মাথা কেটে দিয়েছে। ওই সরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দে সাহসের সাথে বীর তলোয়ার নিয়ে গিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলছে গ্রামবাসী শোনো, ওই ব্যক্তির গর্দানকে আমি কেটেছি, নিঃসন্দেহে ও জাহান্নামী আছে, ও মওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার দুশমন আছে, নিঃসন্দেহে ওই ব্যক্তি জাহান্নামী রয়েছে। আপনার সম্মুখে আহলে বায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, আপনি ভাবছেন আমি পাক্কা মুসল্লি, নামাজ পড়ে কপালে কালো দাগ ফেলে দিয়েছেন, প্রতিবাদ না করলেও নামাজের কোনো কাজ আসছে না। মওলানা আব্দুল রহমান দামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতুন নবুওয়াত কিতাবে বুঝিয়ে দিলেন আহলে বায়াতের প্রেমিকগণকে, ওরে আহলে বায়াতের প্রেমিকগণ আমাদের সম্মুখে যখন মওলানা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে প্রতিবাদ করে জানাও, আমাদের কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সম্প্রদায় গুলো প্রতিবাদ করবে, কি করবে না, কি কি করবে, হাত উঠান তো বলুন।
মাশাআল্লাহ। মাবুদ তোমরা ঝাঁটা লাঠি ছোটা নিয়ে তাদের বিরোধিতা করবেন, তাদেরকে কোনো চান্দা দেবেন না। আইলে 26 জেবুন্দি হাবিদেরকে মাবুদ কোনো চান্দা দেবেন না। যুবক সন্তান তোমাদের সম্মুখে যদি আহলে বায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে জিভটা ছেড়ে নেবে, কারণ আহলে বায়াতের সারে গুস্তাকি করলে শুনে চলে আসবে। আর চাচারা মুসল্লি সেজে মসজিদে ঠকাঠক মারবে, ও ঠকাঠক সাজ্জাল্লাহ কবুল করবে না। মওলানা আব্দুর রহমান জনি শামাইদুল্লাহ কিতাবের মধ্যে লিখে দিয়েছেন, আহলে বায়াতের সারে বিরোধিতা করলে প্রতিবাদ করো, প্রতিবাদ করতে হবে, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কারণ আমরা হুসাইন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর ফৌজি, আমরা জান দিতে ভয় করি না, বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি কালাম পড়ি বাংলাতে, প্রয়োজন হলে নবীর প্রেমে, প্রয়োজন হলে নবীর প্রেমে দিয়ে দেব জান। মুসলমান মুসলমান দয়ার নবী নূরের ছবি, দয়ার নবী নূরের ছবি, মোদের লেখাবান তাছাড়া হরদম গৌসে আজম। দয়ার নবী নূরের ছবি, মোদের সাহারা তাছাড়া হরদম গৌসে আজম, পিছে মোদের পাহারা, মোদের পাহারা। আমাদের মাথায় হাতে রেখেছেন হুজুর আখতার রাজা, সুন্নি মুসলমান। আমাদের মাথায় হাতে রেখেছে আখতারুল কাদেরি কাবা, আমাদের মাথায় হাতে রেখেছেন শাইখুদ্দিন কিবলা। दुश्मन नबीर चेहरा देखे पड़ी मोरा लाहौला, अल्लाहर काछे पड़ी अभी तारी ये दिल होते बचाओ मौला, दिल होते बचाओ मौला। हजर बोलो আমাদের শান এটা মহান হয়েছিল নবীর উম্মত। আমাদের শান এটাই মহান হয়েছিল নবীর গোলাম, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নবীকে করি সালাম, নবীকে করি সালাম। আমাদের শান এটাই মহান হয়েছিল নবীর গোলাম, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নবীকে জানাই সালাম। কখন পড়ি মুস্তাফা নামে, কখন পড়ি ইয়া নবী, কখন পড়ি বলগল ওলা, কখন একসাথে সবই। আমরা শুনলি কখনো সালাম পড়ি মুস্তাফা জানে রহমত पे लाखों सलाम शम्मे रात पे लाखों सलाम। फिर कौन कोई या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलामुल्लाह अलैका। बलगा उला बिकमाल
शफाअत जा समालिही हसनत जमीन सालिही सल्लु अलैहि वालिही फिर बोलो की बोलो की बोलो कादर चिश्ती रजबी हबीबी अशरफ नूरी बरकती कादर चिश्ती अशरफ नूरी रजबी हबीबी बरकती की कथा में हम जा सामाई मेरी ऐप नबी जिन कर नीले से हटबो मोरा और मिले से हटबो मोरा गुजाबे देबो ना कान मेरा सुन्नी मुसलमान मेरा सुन्नी मुसलमान अगर तेरे का अल्लाह আলোচনা হয়েছে শুনিয়েছিলেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পর্দা করেছেন। আমরা বলি পর্দা ও বেঈমান কাফেররা তো যা তাই বলে তিনার ক্ষমতা নাই ওয়াসাই করলাম জয় বলেন না আমাদের নবী জিন্দাবাদ আমাদের নবী জিন্দাবাদ কিতাবের নাম ইবনে মাজাহ শরীফ কিতাবের নাম মিশকাত শরীফ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসে পাক বর্ণিত আছে নবী আল্লাহ বলেন আকসিরু সালাতা আলা ইয়াউমিল জুমআ ফাইন্নাহু ইয়াউমুন শাহদুন তাসতাহুল মালায়েকা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার সাহাবীগণ মাশাআল্লাহ হুজুর আসেন না দাঁড়িয়ে যান তাকি মেয়ে নারে मौलानी पाक मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु औलाद चेहरा मुबारक दीदार করুন इना चेहरा मुबारक दीदार करा देखा इबादत हदीस से हक्कानी उलमा चेहरा देखा इबादत और रसूल पाक के औलाद चेहरा मुबारक ইবাদতের মধ্যে থাকুন আর সাতার কথাটা বলে আমি শেষ করি হাদিসে পাক থেকে প্রমাণ দিই कारण पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सूफी अलहाज जनाब सैफुद्दीन साहब कादिरी किबला मद्दाजिल्लाहुल अली खिदिरपुर दरबार शरीफ থেকে এসেছেন আলে রাসূল খানদানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ইনা আব্বাজান পীর তরিকত रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सूफी अलहाज अख्तरुल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि তিনার হাতের আপনারা মুরিদ আপনাদের পীরের আওলাদ এসেছেন মাশাআল্লাহ লাজি চেহারা মুবারকের দিদার আর ওয়াহাবীদের একটি জবাব চাচা জান বলেছেন যেটার সাথে আজ আলোচনা হয়েছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ক্ষমতা নাই আস্তাগফিরুল্লাহ মাআল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম को काफिर ना मुर्दा में जो हाबी जो बंदी है को दूसरा सुन रखो किताबेर नाम सल्लल्लाहु इब्ने माजाह शरीफ किताबेर नाम मिशकात शरीफ
এবং সেই শিক্ষার আলো কিতাবের মধ্যে লেখা রয়েছে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসে পাক বর্ণিত হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন আকসিরুস সালাতা আলা ইয়াউমিল জুমআ ওয়া ইন্নাহু ইয়াউমুন মাশহুদুন তাশতাহুল মালায়েকা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও আমার উম্মতি তোমরা জুমার দিনে আমার উপর কাসরাত বেশি করে দরুদ পাঠ করবে কারণ ওই দিনে সমস্ত ফেরেশতা উপস্থাপিত হয় আর যারা দরুদ পড়ে আমার দরবারে পৌঁছে দেওয়া হয় সাহাবায়ে কিরামরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছু কিছু সাহাবী তারা অজ্ঞ ছিল তাদের সেই জ্ঞানটা হয় না তারা বলে ফেলে ওয়া বাদাল মাউত ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কি মওতের পরে দরুদ পড়ব যখনই মওত মৃত্যুর শব্দ তারা মুখে প্রয়োগ করেছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জবাব দিলেন হে আমার সাহাবী তোমরা শুনে রেখে দাও তোমরা যে মৃত্যুর কথা বললে শুনে রেখে দাও ইন্নাল্লাহ হারামা আলাল আরদি আন তাকুলা আসহাল আম্বিয়া ওয়া নবিয়ুল্লাহি হাইয়ুল দার ওয়া তাআলার কোন নবী মরে না সব নবী তাদের কবর পাকে মাজার পাকে জিন্দা আছে আল্লাহর তরফ থেকে খাবার পেরিত পাঠানো হয় আল্লাহর পাঠানো খাবার আল্লাহর নবী রাখে এরা বিচার পাক থেকে প্রমাণ নবী আমার জিন্দা দেবেন আচ্ছা শেষ কথা পীরেলা সারি মাহবুব সুবহানি গৌসে সামদানি নূরিয়া সারি দাতা মুহিউদ্দিন দরবেশ মুহিউদ্দিন সাইয়েদনা সারি হুসাইন জিলানী গিলানী আবু মুহাম্মদ শাহ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর গৌসে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 13 বেটা হুজুর গৌসে পাক আমার বলেন نظرت إلى بلاد الله جميعا كخردلة على حكم পৃথিবীকে আমি আমার হাতের তালু মোবারকের উপর সরষের দানার মতো দেখতে পাই ওমান ইস্তাগাসাবি ফি কুরবাতিন খুশি বন্ধন হো ওমান তানি বিইজনি বিসিদ্দাতি ফুজিয়াতান হো ওমান তাওয়াসসালা বসে পাক বলেন যখন তোমরা কেউ বিপদে মুসিবতে পড়বে আমাকে ডাকো আমি তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেব সারা দুনিয়াকে দেখতে পাবো ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলীগী জামাতের লিডার খানবি কাফের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মাহদিরে মক্কি সে তার কিতাবের মধ্যে লিখছে আমি হজ করতে গিয়েছি দেওবন্দিদের সবচাইতে বড় লিডার খানবি কাফের আশরাফ আলী থানভী কাফের ওর পীর হচ্ছে হাজী ইমদাদুল্লাহ মাহদিরে মক্কি সাহেব উনি বলছেন আমি হজে গিয়েছি হজে গিয়ে আমার পয়সা শেষ আমি চিন্তায় পড়ে গেছি তো হিন্দুল ওলি খাজা গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনা শরীফে গিয়ে আমার নাম ধরে ডাকছে হে ইমদাদুল্লাহ মাহদিরে মক্কি পয়সা দাও আমাকে পয়সা দিলে ওই পয়সা আমি হজ সমাধা করে বাড়ি ফিরে এসেছি ওদের লিডারের পীর বলছে ওলি সাহায্য করে তোদের আকারীদের কিতাবগুলো পড়ে যে একটা ইনকার করবে না তাহলে বোঝা গেল মাশাআল্লাহ পীরেরা দিতে পারে হুজুর কিবলার সাথে ফির কবে মুলাকাত হবে খানকায়ে খিদিরপুর সম্পর্কে মাকাবা শরীফে দুটো মিসরা পড়ে দেব হাতি পড়ে বলেন খিদিরপুর দরবার শরীফ জিন্দাবাদ খিদিরপুর দরবার শরীফ জিন্দাবাদ শাইখুদ্দিন কিবলা শরীফ জিন্দাবাদ ভক্তারুল কাদেরী সাহেব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মন দিয়ে একবার করে পাঠ করুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা আয় নজর করে পাঠ করুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা
মিসরা শুনে যান। ওরে পীর সৈয়দ আফসারুল কাদেরের নৌকা বহিয়া যায় তোরা কে কে যাবি তাড়াতাড়ি সৈয়দ সাইফুদ্দিন কিবলার নৌকা বহিয়া খিদিরপুর দরবার শরীফ হতে নৌকা ছাড়ে নৌকা মদিনাতে যায় মদিনাতে গিয়ে ভাইরে খোদার দিদার আফসারুল কাদেরের নৌকা বহিয়া যায়। ওমারে নাইল্লাহ ওয়া আখির